प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी दर्जा पहला तहत श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश भाव के जन्म समय जो देश की हालत सी उस बारे संखेप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सानू पता है कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश समय भारत विच धार्मिक, समाजिक, राजनीतिक ते आर्थिक जिहड़े पक्ष ने ये हालात बहुते चंगे नहीं सी। किसी समाज की खुशहाली का मुख आधार इन्हां पक्षां नूं ही मन्निया जांदा है। लोकां दे विच काफ़ी गिरावट आ गई सी। लोग बड़े दुखी सी क्योंकि आम जनता नूं बड़ा तंग किया जाता सी। असीं पहला पॉइंट लैने आ राजनीतिक हालत। अज सरकार है जो साडे द्वारा चुनी हुई सरकार साडे ते राज करदी है, नीतियां बनाउंदी है, बहुत सारे कल्याणकारी काम ने ओह समाज विच, पिंड विच, शहर विच साडियां सरकारां करदियां ने। जेकर ये काम वधिया ने तां असीं इन्हां दी शलाघा करदे हां, पर जेकर काम सरकार वधिया नहीं कर रही तां असीं दूसरी बार सरकार बदल सकते हैं। पर पहलां दी जे गल करदे हां श्री गुरु नानक देव जी के समय की, उदों की राजनीतिक अवस्था वधिया नहीं सी। इस विच प्रशासन नूं शामिल किया जाता है भी सरकार किहो जी सी, किहो जे काम करदी सी, लोकां दे नाल किहो जिहा बरताव करदी सी। मौके की सरकार गुरु नानक देव जी के समय सरकारां तीआं जिहड़ियां वो बड़ियां घटिया सी। जेकर इन्हां दे समय की गल करदे हां तां लोधी वंश है जिहड़ा वो राज कर रहा है। सिकंदर लोधी ने अनेकां मंदिर ने जिहड़े वो ढाहे, उन्होंने मंदिरां नूं ढा दिता। दौलत खां लोधी जिहड़ा कि पंजाब दे विच शासन कर रहा सी, दौलत खां ने बाबर नूं बुला के बड़ा ही एक जालमाना वतीरा अपनाया। बाबर ने इत्थे आके आम जनता नूं बड़ा लुटिया, खोहिया। उस तो अनेकां तरह का धन माल है जिहड़ा वो लुटिया गया। इत्थों दीआं बहु बेटियां नूं तंग परेशान किया गया, उन्हां दी बेपती की गई। कईयां नूं इस्लाम धर्म विच धक्के नाल लिआंदा गया जदों बाबर इत्थे आया। कहण दा भाव राजनीतिक अवस्था बड़ी घटिया सी। आम लोगों के नाल बड़ा घटिया किस्म का जिहड़ा व्यवहार है वह किया गया। इस समय की राजनीति जिहड़ी हालत है, सब तो पहला स्पष्ट हवाला श्री गुरु नानक देव जी की बाणी विच ही मिलता है। गुरु जी अनुसार उस वेले जिहड़ा उस वेले का समा सी वो एक काली रात वांग सी। राजे ने जो वो एक कसाई का रूप बन गए सी। एक राजा जिहड़ा एक कल्याणकारी राजा हुंदा है, जिहड़ा अपनी कौम नूं, अपनी जनता नूं एक अख नाल देखदा है। कहण दा भाव कि सारिਆਂ नूं बराबर मनदा है ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕੰਮ करदा है। पर हुण दे जिहड़े ਇਹ श्री गुरु नानक देव जी के आपां जिहड़े राजिਆਂ की गल कर रहे हैं ये बड़े ही घटिया किस्म के सी। ये आम जनता की रखवाली करने की बजाय उन्हां नूं लुट रहे सी, उन्हां दा खून चूस रहे सी। वो अपना धर्म अते फर्ज भुल चुके सी। इस करके गुरु नानक देव जी ने उन्हां दे विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्हां दा एक फरमान है, कहते कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रहा, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੈ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਮੰਦ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਜੋਗੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਦੂ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ ਹਾਲਤ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਘਟੀਆ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਪੱਖ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲਾਲੋ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਸੀ
ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਆਮ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।